ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Friends, if you rest, you rust. Remember this. We are in earthworm. Today we are going to see first of all the internal structure of earthworm's body wall. So how we can learn it? Let me draw one segment, one more segment, one more segment. Okay, and then we are to take longitudinal section of it. If we take LS of it, तो उसको ऐसे मैंने काट दिया. तो अगर ऐसे काटता हूं, देखना हो यहाँ, सपोज दिस इज बॉडी वॉल, सपोज दिस इज बॉडी वॉल, ये मैंने इतनी थिकन की बॉडी वॉल इतनी थिक है, तो अगर काट दिया है तो ऐसा दिखेगा ना. ओके, नाउ आई विल ड्रॉ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस बॉडी वॉल. तो ये वाली बॉडी वॉल ही है, ये इसको मैंने लार्ज किया तो ऐसे मैंने रखा. Now I will draw somehow enlarge view of it. Then I will find that the outermost layer is made up of cuticle, thin cuticle layer. Inner to it remain epidermis. तो इसके नीचे एपिडर्मिस है, अच्छी तरह से समझ लेना. I will draw it with blue color. इसके नीचे एपिडर्मिस मैंने ड्रॉ किया, नाम याद रखना है. वी आर इन द लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ बॉडी वॉल ऑफ अर्थवर्म. इसके नीचे मसल्स, so the layer of the muscles on the basis of their arrangement. First it is circular muscles. And the second one is longitudinal muscles. I will draw it like this and then I am going to enlarge it. और सबसे नीचे सीलोमिक एपिथेलियम होगा. Here we will find coelomic epithelium. This is very very interesting. अच्छी तरह से यहाँ पर रहना. ये I have drawn it somehow around, you know. हवे अब अगर मैं उसको ऐसे कर दूं, तो अभी समझ में आया. इसका मैंने सेक्शन लिया, इसमें से ये जो पार्ट सामने आया इसको मैंने कट कर दिया, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं. ऐसे ड्रॉ किया. ओके, ये जो वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा हमने एनलार्ज कर दिया, तो ये उसकी थिकनेस हो गई बॉडी वॉल की. अभी इनमें से कोई भी एक उठा लो. सपोज मैंने इतना उठाया है, इतना उठाया है, इसको मैंने बड़ा किया. ये राउंड वाला पार्ट यहां से मैंने बड़ा किया. सो व्हाट यू आर टू एक्चुअली अंडरस्टैंड इज दैट द अरेंजमेंट ऑफ सर्कुलर मसल्स आर इन दिस मैनर. बराबर यहां पर ध्यान रखना. इसी को बोलेंगे ना सर्कुलर, इसी को बोलेंगे ना सर्कुलर. लॉन्जिट्यूडिनल तो के जो भी मसल्स ऐसे अरेंज है, लॉन्जिट्यूडिनल टू बॉडी,
तो अगर यहां पर अरेंज होगा ऐसे, देन आई हैव टू ड्रॉ इट बाय शोइंग यू स्पॉट्स। ऐसे पड़ा है, मैंने यहां से काट दिया, ऐसे पड़ा है, मैंने यहां से काट दिया, तो ये स्पॉट दिखेगा। तो इनसाइड आई हैव टू ड्रॉ सो मेनी स्पॉट। So remember one thing, that circular and longitudinal muscles are not the kind of muscles. The term circular and longitudinal indicates what? It's a arrangement in the body. હવે મારા બોડીમાં વી આવો અહીંયા, જો આમ મસલ્સ એરેન્જ થયા હોય, આમ આખા આમ, તો એને કેવા કહેવાય? સર્ક્યુલર. અને આમ મસલ્સ પડ્યા હોય તો એને કેવા કહેવાય? લોન્જિટ્યુડિનલ. તો આમાં આમ પડ્યા છે, આમ સર્ક્યુલર, આમ પડ્યા છે એ લોન્જિટ્યુડિનલ. આપણે સેક્શન લેશું, ઉપર સર્ક્યુલર, આ લોન્જિટ્યુડિનલ આમ પડ્યા છે. આને એકને મસલ્સ માનવાનો તો આમ પડ્યો છે, આમ પડ્યો છે, આમ પડ્યો છે, આમ પડ્યો છે. This you have to understand. Now I am going to enlarge this epidermis. तो अभी ध्यान रखना, ये ब्लू कलर का एपिडर्मिस, सिंगल लेयर ऑफ कॉल्यूमनार सेल्स. ये यहां पर मैंने ड्रॉ किया है कॉल्यूमनार सेल्स, एनु सिंगल लेयर से. एमा वच्चे वच्चे अल्ब्यूमिन सेल, એટલે બધું મ્યુકસ સિક્રેટિંગ સેલ્સ, આવા બધા સેલ હોય. લેટ વી ડ્રો ઇટ હિયર. then basal cells, इसके अंदर म्यूकस भरा हुआ है. So it will come out as this is opening outside. So above this I have to draw here cuticle layer, and the mucus will come out, due to which the body surface of earthworm will be moist, and this is very much needed for the exchange of O2 and CO2. Now remember one thing, that in the body of earthworm there is a closed type of the circulatory system. So we find small blood capillaries, and through the diffusion. Now diffusion, as we are aware that this animal is living inside the soil. So what they do, we could see in our last lecture, they take some of the parts of the soil and pass through it into its gut, and then it is thrown outside as a fecal matter. So these animals makes the soil porous. Porous એટલે કે પોર્સ વાળી, એની અંદર બધા હોલ હોય, તો એની અંદર atmospheric air will be there. So this also facilitates the exchange of the O2 and CO2 in the root of the plant too. આને માટે તો છે જ તે જરૂરી, પણ એ આવું તે કરે છે ને. So it makes possible O2 containing air entry into the soil. So it is a friend of farmer. It is good shade. So this is cuticle. અને આટલું છે એ એપિડર્મિસ છે, આ છે epidermis. It is this one, circular, longitudinal, muscles layer, muscle અમુક ભાઈ સ્પેલિંગ પાછો મારો ખોટો પડે તો તમારે કરેક્શન કરી લેવું હો ભાઈ, ટેક્સ્ટ બુકમાંથી કોક વાર થાય. તો તમારે શું યાદ રાખવાનું? ક્યુટિકલ, આફ્ટર ધેટ epidermis, after that muscular, that is towards upper side circular, and below it there is longitudinal. અને આ છે એ સિલોમિક લેયર છે, એનું એપિથેલિયમ છે. એટલે here we will find xylem means true body cavity. Now you can imagine, अगर मैं यहाँ पर से ऐसे बाहर उसकी ईसोफेगस
आफ्टर दैट स्टमक, तो अपने को पता चल जाएगा, अपने को पता चल जाएगा. दिस केविटी इज नोन एज COELOM. તો આ સિલમ છે એ સિલમને જે સરાઉન્ડ કરે છે એ આ જોવાનું, એટલે કે અહીંયા અહીંયા હોવાનું. એ यहाँ पर रहेगा, मेरी बॉल पेन के सामने देखना है अच्छी तरीके से, यहाँ पर रहेगा. So coelom is true body cavity that lie in between the wall of gut, मतलब ये wall of gut and body wall, उसके बीच में जो भी प्लेस है उसको क्या बोलते हैं? सीलम. सीलम कैसे बनता है? वी विल सी लेटर ऑन इन द लेसन नंबर 4. ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम. एलिमेंट्री कैनाल, अभी इसकी तो फिगर ही हमको देखनी है, मगर मैं आपको एक बात समझाता हूं इसके बारे में. एलिमेंट्री कैनाल ऑफ एन अर्थवर्म इज कंप्लीट. Why it is called complete? Because at both the end it opens. આપણે જેમ બે એન્ડ હોય એમ. So from the one end food goes inside and from the another end it will come outside. So one is mouth and the final terminal end is called anus. So it's a complete alimentary canal that opens at two end. So the initial end say it is mouth. Mouth is opening into buccal cavity. જેવી રીતના આપણામાં એવી રીતને mouth is opening into buccal cavity. After that pharynx, after that long esophagus. Esophagus is extended up to some of the segments. અને પછી ત્યાંથી શરૂ થશે stomach. But here in case of the stomach it secretes some of the secretions from its glands. The name of these glands are calciferous gland. उसका नाम अच्छी तरीके से याद रखना है, calciferous gland. Secretion of this gland एक तो नहीं होगी, बहुत सारी होगी. अपने में भी अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड हो तो एक तो नहीं होगी, बहुत सारी होगी. इसका जो सिक्रीशन होता है that neutralizes the acidity of humus. Why humus is acidic? Because there is a one component of humus which is called humic acid. So the secretion of the calciferous gland of stomach neutralizes this acidity. Okay, so this is actually acidic. તો એની જે એસિડિટી છે એને ઈ પોતે ન્યુટ્રલાઇઝ કરે છે. આપણને થાય છે ને એસિડિટી, એસિડ બહુ આવી જાય તો એસિડિટી થઈ જાય. સો ઇન કેસ ઓફ ધ સ્ટમક, in case of the stomach of earthworm will have lower pH, lower to 7. So it is acidic in medium. તો ત્યાં એક ચોક્કસ ટાઈપની એસિડિટી જેવી એક આખે આખું એનું મીડિયમ પડ્યું છે, એસિડિક મીડિયમ છે. એને પહેલા ન્યુટ્રલાઇઝ કરવાનું આનું સિક્રીશન કરશે. એટલે જે આ જે એસિડિક છે એ ધીમે 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 ન્યુટ્રલ થઈ જશે. બટ વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ હ્યુમસ? હ્યુમસ છે ઇટ ઇઝ a rich of nutritional material with organic substance, and how it is formed in the soil that we will see in the 12th. તો અત્યારે તમે એમ માનો કે એના ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં પડ્યું છે એક હ્યુમસ છે. આ હ્યુમસ છે એ પાછું સોઇલમાં હોય અને એ સોઇલમાં કઈ રીતને બને એ આપણે જોશું. પણ અત્યારે એક વાત થઈ ગઈ કે હ્યુમસની અંદર હ્યુમિક એસિડ છે અને અધર દેન હ્યુમિક એસિડ બાકીના બધા કમ્પોનન્ટ કે જે યુઝફુલ છે એ પણ છે લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ માટે. આટલું અત્યારે તમારે યાદ રાખવાનું. ઓકે, સો પાછું આપણે ફરી વખત કરીએ તો આનું સિક્રીશન ન્યુટ્રલાઇઝ હ્યુમિક એસિડ. હવે શા માટે એસિડ કે એસિડિટી કે એસિડિક કેવું કાંઈ લખવું? સીધે સીધું જેના કારણે સીધ લખીએ ને હ્યુમિક એસિડ ઓફ હ્યુમસ લખીએ.
એટલે આ હ્યુમસ કઈ રીતને ફોર્મ થાય ને એ આપણે આવવાનું જ છે. હવે તો કે માઉથ ઓપન્સ ઇન્ટુ બકલ કેવિટી, આ એક આવું તમારે માઇન્ડમાં પિક્ચર બનાવતા જવાનું કે આ માઉથ છે, બકલ કેવિટીમાં ઓપન થયું, થોડીક ફેરિંગ્સ, પછી ઇસોફેગસ, ગિઝાર્ડ, પછી પાછું સ્ટમક એક્સટેન્ડ થયું, પછી અહીંયાથી ઇન્ટેસ્ટાઇન શરૂ થાય. ઇન્ટેસ્ટાઇન તો જોજો ઓલમોસ્ટ 15th સેગમેન્ટથી આ બધું શરૂ થઈ જાય. એ હમણાં આપણે જોશું, આપણી પાસે ફિગર છે, ઇટ ઇઝ એ ન્યુમેરિકલ ઇન્ફો. નાઉ ઇન કેસ ઓફ ધ ઇન્ટેસ્ટાઇન, ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇન ઇન્ટેસ્ટાઇન, ઇન્ટેસ્ટાઇન હોય ને, હવે જો એનો આવી રીતને સેક્શન લઈએ આ રીતને, સો ઇનસાઇડ વી ફાઇન્ડ ટીફ્લોસોલ. ધીસ ઇઝ મીડિયન ગ્રુવ. વચ્ચે આવી રીતને વળી ગયેલો પાર્ટ છે, આ પાર્ટ છે એને ટીફ્લોસોલ કહેવાય. ટીફ્લોસોલ. આમ ઇન્ટેસ્ટાઇન અહીંયા આમ કરીને મારે નીચે નથી જવા દેવું, એટલે અહીંયા અત્યારે કટ કરીને અહીંયા તમારી સામે મૂક્યું. હવે આ આટલો પાર્ટ પાછો અહીંયા મોટો કરું છું, જોજો ધ્યાન રાખજો, ઈ ઓરિજિનલ આવો છે. આને કહેશું ટીફ્લોસોલ. તો we can think that it is somehow curved towards inner side. It is curved intestine towards inner side. 26th segment નું જોઈને intestine ત્યાંથી ટીફ્લોસોલ શરૂ થાય. 26th થી હમણાં આવશે એટલે આપણે જોશું. પણ એની પહેલા એની આગળની બાજુએ બે આવા કોનિકલ પાર્ટ હોય. સિકમ કહેવાય આને, કોનિકલ પાર્ટ. ઈ હમણાં આપણે જોશું. પણ આ ભાઈ ટીફ્લોસોલ બન્યું એના કારણે બેનિફિટ શું થાય? વોટ ઇઝ ધ બેનિફિટ ડ્યુ ટુ હેવિંગ ટીફ્લોસોલ? તો જોજો અહીંયા, જો આટલું જ તે સરફેસ એરિયા હોય તો એને કારણે ડાયજેસ્ટેડ ફૂડ પાર્ટિકલનું એબ્સોર્પ્શન ઓછું થાય. બટ ઇફ ઇટ ઇઝ કર્વ ટુવર્ડ્સ ઇનર સાઇડ, સો here the surface area is more available for the absorption of the digested particles. See આટલા બધા, આ આટલાકનો સરફેસ એરિયા વધારે કહેવાય કે આટલાકનો? આટલાનો જ કહેવાય ને. So remember one thing, ટીફ્લોસોલ is for absorption. ખાસ યાદ રાખવાનું છે. હવે એને આવી રીતે જો હું ડ્રો કરું, આ માનો કે ઇન્ટેસ્ટાઇન આમ છે, તો મને આવું દેખાશે એ ટીફ્લોસોલ. જોજો હવે અહીંયા આની ઉપરથી તમને આઈડિયા આવી જશે. આઈડિયા આવી ગયો? અહીંયાથી અંદર વ્યૂ ગયું અને ઉપરથી. સો ધીસ ઇઝ ટીફ્લોસોલ. તો જે ટીફ્લોસોલની ઉપરનું ઇન્ટેસ્ટાઇન છે, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ પ્રી ટીફ્લોસોલર. બાકી તો ટીફ્લોસોલર એટલે કે ટીફ્લોસોલથી ઉપરનું અને એનેથી એને એટલે ઈ જેમાં હોય એવું. અને હમણાં આપણે ફિગર જોઈએ એટલે તમને બધાને ખબર પડી જશે. સો લેટ વી સી ધેટ ફિગર. ઓકે, ટીફ્લોસોલની આપણે ફિગર જોઈ. So my dear friends, let we see first of all the figure of body wall. It is cuticle, then opening of mucus cell. यहाँ पर रहेगा mucus cell opening, यहाँ पर जो हमने देखा वो. This is epidermis, single cell નું layer છે. આ બધા circular આમ ગોળ હશે, આ બધા longitudinal છે. And this is parietal layer, that is coelomic, ये वाला layer. इतना डिटेल में अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं है, नो नीड टू वरी. Now we are moving on to elementary canal. We are making it very large so as you will come to know and will be able to watch it very clearly. Okay. Mouth opens into, it is in the first segment, it is opening into buccal cavity. Remember. પછી આવશે, અહીંયા buccal cavity આપી દીધી, પછી આવશે pharynx and then esophagus. આખી જે એક્સટેન્ડેડ ટ્યુબ જેવો પાર્ટ છે એ ઇસોફેગસ છે. Now one more thing here, it is gizzard. It is located in the 8 to 9 segment. We are very well aware about the function of the gizzard. આ બધા જેટલા હશે, જે આ બધા લોઅર
કેટેગરાઇઝડ એનિમલ. એમાં આપણે કોક્રોચમાં જોયું હતું, એની અંદર એ ગીઝાર્ડ હતી, આની અંદર તે ગીઝાર્ડ છે. તો ખાવાનું શું છે એને? તો કે આ બધાને તો ઓલા ધૂળના ઢેફા તે મોટા મોટા એ અંદર જશે તો ઇટ વિલ બી ક્રશ્ડ. એટલે ઇટ ઇઝ ટ્રાન્સફોર્મ ઇનટુ સો મેની સ્મોલ કટ પીસીસીસ. એન્ડ આફ્ટર ધેટ સ્ટાર્ટ્સ સ્ટમક. 9 to 14th સેગમેન્ટ સુધી સ્ટમક. તો ભાઈ સ્ટમકની અંદર શું આવ્યું? તો અહીંયા જોયું કેલ્સિફેરસ ગ્લેન્ડ્સ આવી. એનું જે સિક્રીશન છે એના કારણે હ્યુમિક એસિડનું ન્યુટ્રલાઇઝેશન થાય છે. નાવ સી ફ્રોમ ધેર વી આર સ્ટાર્ટિંગ ઇન્ટેસ્ટાઇન. એટલે જોજો ઇન્ટેસ્ટાઇન 15th સેગમેન્ટથી સ્ટાર્ટ થયો તો ક્યાં સુધી હશે એ જરા સમજો. હું ઠેઠ ઇન્ટેસ્ટાઇનથી જ શરૂ કરું અને આપણે અહીંયા ઉપર સુધી પહોંચાડી દીધું. રિમેમ્બર વન થિંગ, ઠેઠ જે 100 કે 120th સેગમેન્ટ છે ત્યાં સુધી ઇન્ટેસ્ટાઇન, and it is opening outside at the posterior side in the form of anus. પણ ટિફ્લોઝોલ બતાવવા માટે એણે અહીંયાથી આમ કરીને એક બારી બનાવી, આ આમ કરીને ખોલી નાખ્યું. એટલે હિયર યુ કેન ફાઇન્ડ ધીસ લોન્જિટ્યુડિનલ લાઇન જે તમને દેખાઈશ ને માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, ઇટ ઇઝ ટિફ્લોઝોલ. એ અહીંયા આ રીતનું છે, એને તમારે આ રીતની જોવાની છે, આ રીતનું જોવાનું છે. ટિફ્લોઝોલ એવું છે. એટલે એણે આ રીતને આમ કરીને ખોલી નાખ્યું છે. આવી રીતે બતાવ્યું હોત તો બહુ ઇઝીલી બધાને સમજાઈ જાત. આ રીતે બતાવ્યું હોત તો વધારે સમજાઈ જાત આ રીતને. ઓકે, તો ટિફ્લોઝોલ જ્યાંથી શરૂ થાય ઓલમોસ્ટ 26th સેગમેન્ટથી શરૂ થાય. એની આગળનાને શું કહેવાય? પ્રી ટિફ્લોઝોલ. અને ઈ આખે આખું છે ઈ ટિફ્લોસોલર ઇન્ટેસ્ટાઇન. આગળનું જો કાંક લખ્યું જશે pre-tiflosolar 15 to 25 segments part of intestine. એટલે ઓલમોસ્ટ બધા પણ જે છેલ્લા જે લાસ્ટ બધા સેગમેન્ટ હોય અમુક 25 to 30 ના હાવ છેલ્લા, એની અંદર આ એબસેન્ટ હોય ટિફ્લોસોલ છેલ્લા. એટલે માનો કે આપણે અત્યારે એવી રીતને વિચારીએ કે કોઈ એક અર્થવોમમાં ટોટલ સેગમેન્ટ 100 છે, 100 છે, તો એમાં આ ટિફ્લોસોલ 26th થી શરૂ થયું તો પછી 27 અપ ટુ ફોર એક્ઝામ્પલ 75 સુધી જશે. પછી છેલ્લા 25 ની અંદર નહીં હોય. એમ ઈ વાત કરે છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. ઇટ ઇઝ રિટન ઇન યોર બુક, પણ થોડાક બધા ગડબડ ગોટાળા થયેલા છે એવી રીતને લખેલું છે. તો આવી ગયું. આ તમારે નથી જોવાનું. 26 to 35 તમારે નથી જોવાનું. 26 to ઠેઠ સુધી, પણ છેલ્લા 25 to 35 માં ન હોય. કારણ કે ઇન્ટેસ્ટાઇન જે આગળનું હશે ત્યાં જોવાનું, કારણ કે ત્યાં જ તે કેમિકલ ડાયજેશન થયું એટલે ત્યાંથી એબ્સોર્પ્શન કરવાનું છે. ઓકે, સો નાવ વી આર મૂવિંગ ઓન ટુ સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ. એ પાછી આપણે બોર્ડમાં જોઈ લઈએ સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમને. વળી પાછું આની અંદર રીતે જોશું એટલે 1 by 1 આપણે પાછી કનેક્ટિવિટી મેળવતા જશું. સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ જોઈ. It is closed type. Now I will draw this elementary canal in this fashion. આપણે તો અત્યારે મેં તમારી સામે એલિમેન્ટરી કેનાલ એ એક ટ્યુબ્યુલર પેસેજ તરીકે જ મૂક્યો છો. આ મેં એક અત્યારે એલિમેન્ટરી કેનાલ મૂકી દીધી અહીંયા. તો આ લેટરલ વ્યૂ થઈ ગયો અને આ અર્થવોર્મનું બોડી મૂકી દી આમ. ઓકે, તો એનામાં લેટરલ હાર્ટ્સ હોય. લેટરલ હાર્ટ્સ હું અહીંયા ડ્રો કરી નાખું છું. આ હાર્ટના લોકેશન એના બધા સેગમેન્ટમાં, કયા સેગમેન્ટમાં, બધું ફિક્સ હોય. હવે આ હાર્ટ છે ને, આમાંથી એકને હું જો થોડુંક મોટું કરું ને, વોટ આઈ ફાઇન્ડ ઇનસાઇડ વાલ્વ હોવાના. આ જોયું તમે? આ ટાઈપનું હોવાનું એરેન્જમેન્ટ અંદર. સો એઝ બ્લડ વિલ મૂવ ઇન વન ડિરેક્શન that you can easily understand. એ પોતે એક જ ડિરેક્શનમાં મૂવ થઈ શકે. આપણા હાર્ટમાં આવા વાલ્વ હોય, ખબર છે ને, બાયકસ્પિડ, ટ્રાયકસ્પિડ, સેમિલ્યુનર વાલ્વ્સ, આ બધા આપણે જ્યારે આપણું હાર્ટ ભણશું ત્યારે આવશે. આની અંદર છે. હવે આ બધા છે ઈ remain in contact with blood vessels.
તો આમાં તો સ્મોલ બ્લડ કેપિલારીઝ હોવાની, તે શું કરવા હોવાની? સ્મોલ બ્લડ કેપિલારીઝ શા માટે હોવાની? બીકોઝ ક્લોઝડ કાઇન્ડ ઓફ સર્ક્યુલેશન. તો આ ઉપર હોય એને આપણે ડોર્ઝલ બ્લડ વેસલ્સ કહેશું. હું એની એકદમ સિમ્પલ ફિગર ડ્રો કરું છું. જે અહીંયા હશે એને આપણે વેન્ટ્રલ કહેશું, અને હિયર વિચ એવર ધ લોકેટેડ એને આપણે લેટરલ કહેશું. અને આ બધાની સાથે પાછી આની કનેક્ટિવિટી હશે, અને કનેક્ટિવિટી હોવી જ જોઈએ, અને સ્મોલ બ્લડ વેસલ્સ બધી હોવી જોઈએ, આમાંથી નીકળતી હોવી જોઈએ. ધીસ બ્લડ વેસલ્સ આર સપ્લાઇંગ બ્લડ ટુ વેન્ટ્રલ નર્વ કોર્ડ. ઇનવર્ટિબ્રેટો એટલે બધામાં નર્વ કોર્ડ અહીંયા જ પડ્યો હશે. વેન્ટ્રલ નર્વ કોર્ડ, આફ્ટર ધેટ એલિમેન્ટરી કેનલ, અહીંયા છે જ એલિમેન્ટરી કેનલ, તો આને પણ બ્લડ આપવાનું આવશે. ધીસ વિલ ગીવ યુ આઈડિયા. ઓકે, તો એક લેટરલ હોય બ્લડ વેસલ, એક વેન્ટ્રલ હોય ને એક ડોર્ઝલ હોય. અને લેટરલ સાઈડની અંદર લેટરલ હાર્ટ્સ પડ્યા હોય, પણ એ ઓરિજિનલ આપણા હાર્ટ જેવા હાર્ટ નથી. એની અંદર પલ્સેટિંગ મૂવમેન્ટ હાલતી હોય, એટલા માટે સર્ક્યુલેશન ઇઝી બને. અને એટ ધ એન્ટેરિયર સાઇડ ઇન ધ સેગમેન્ટ નંબર 4, 5 and 6 વી ફાઇન્ડ બ્લડ ગ્લેન્ડ્સ. તો એ આપણે અહીંયા લખવાનું જ તે બ્લડ ગ્લેન્ડ્સ. એ પોતે હિમોસાઇટ્સ પ્રોડ્યુસ કરે, હિમોસાઇટ્સ પ્લસ હિમોગ્લોબિન. Now hemoglobin is dissolved in blood plasma. It is dissolved in blood plasma. So it is clear that it is not packed in RBC. ये RBC માં પેક થયેલા નથી. What is the function of hemoglobin? You must aware. You were taught it in the 10th standard by your teacher. It is a respiratory pigment that carries CO2 and O2. એટલે હવે યાદ કરો કે આ સ્મોલ બ્લડ કેપિલારીઝ હોય એ અહીંયાથી માનો કે આ બધી સ્કિન સુધી પહોંચી છે, તો અહીંયાથી CO2 O2 ને એક્સચેન્જ થશે અને ઓલું હિમોગ્લોબિનની સાથે એ ઓક્સિજન બાઇન્ડ થઈ જશે. આ જે O2 છે એ ક્યાં છે? તો કે પોરસ સોઇલ છે, એની અંદર જે એક્યુમ્યુલેટ થયો છે એટમોસ્ફિયરની એરનો ઈ છે. આખી પછી સાયકલ અને તાળો માઇન્ડમાં મળવો જોઈએ ને. હિમોસાઇટ્સ તમને નવાઈ લાગશે, હમણાં ઓલી જે છે ને ફિગર ગઈ ને એની અંદરથી જ હું કાઢીશ. લિમ્ફ ગ્લેન્ડ છે હોય, લિમ્ફ ગ્લેન્ડ. બ્લડ આવે ત્યાં આપણે આમ તો લિમ્ફ જોઈ જ લેવું પડે. તો લિમ્ફ ગ્લેન્ડમાંથી લિમ્ફોસાઇટ્સ પ્રોડ્યુસ થાય, વન કાઇન્ડ ઓફ ધી ફેગોસાઇટ્સ. તો ધીમે ધીમે આપણે જેમ જેમ આગળ જઈએ એમ થોડુંક વધારે ડેવલપમેન્ટ આપણને જોવા મળશે. લિમ્ફોસાઇટ્સ. These are the cells, even lymphocytes are present in our body. And it is the reason that if any viral disease occurs once in our life, so many viral diseases are there, those occur once in our life, will never be occur to us later on in our life, that you are aware. કોરી છબડા ને એવું બધું થયું હોય તો આપણને થઈ જાય, પછીથી થતું નથી. મે બી કોરોના में भी ऐसा हो सकता है या नहीं, लेट वी सी. એ આજે બધા કોરોનામાંથી આઝાદ થયા હોય તો આપણા બોડીની અંદર આવા લિમ્ફોસાઇટ હોય, ધે લિટરલી ફાઇટ અગેન્સ્ટ ધી પેથોજન, ધોઝ હુ ઇન્વેડ અવર બોડી. આપણા બોડીમાં બહારથી જે બધા હુમલો કરતા હોય આ બધા માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ, એનો આ ખાત્મો કરી નાખે. उसका वो फेगोसाइटोसिस कर जाता है. इसके बहुत सारे टाइप्स है, लिम्फोसाइट्स बी, टी सेल्स, वो सब अपने में आएंगे. अभी इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा खोलना नहीं. So I am giving you just one example, one only idea कि भाई ऐसा है. इसका भी सिर्फ आइडिया दिया कि भाई ऐसा है. ट्यूबुलर पैसेज है जो ओरिजिनल हमने फिगर उसके अंदर देखी थी, ऐसी ही फिगर अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं. तो इसमें याद रखना क्या है, कौन कौन सी चीज याद रखनी है? वेंट्रल, डॉर्जल ब्लड वेसल्स, लेटरल ब्लड वेसल्स, लेटरल हार्ट, पल्सेटिंग मूवमेंट, क्लोज्ड सर्कुलेशन, ब्लड ग्लैंड्स उसका काम, लिम्फ ग्लैंड उसका काम. ये तो शायद होगा भी नहीं, सिर्फ एक जगह पर वो फिगर में है. इतना याद रखो, अपना काम हो गया है. एलिमेंट्री कैनल में क्या याद रखा?
माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, गिजार्ड आया, उसके बाद स्टमक आया, उसके बाद इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में एक इंटेस्टिनल सीकम आया, ये ऐसा इंटेस्टिनल सीकम, दिस एराइज फ्रॉम द 26, तो वहां से आया, और आया टिफ्लोसॉल। टिफ्लोसॉल तो एक गिजार्ड तो हमने देखी थी, वो हमने कॉकरोच के अंदर देखी थी, और कॉकरोच में हिपेटिक सीसी थी, हिपेटिक सिक्का हमने देखा था, यहाँ पर इंटेस्टिनल है, तो नया क्या है, सिर्फ एक ही चीज आई, दैट इज टिफ्लोसॉल। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू નર્વસ સિસ્ટમ। હવે આપણને ખબર જ છે કે નર્વસ સિસ્ટમ જોઈએ એટલે સેન્સરી ઓર્ગન આવવાના જ છે, આમ તેની સાથે સાથે એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ જે આવે, પણ અત્યારે અહીંયા કાંઈ એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ, આનામાં કાંઈ ઓછું એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડમાં ઓલી પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ હશે કે પછી થાઇમસ હશે કે એવું કાંઈ હશે। સો હવે જોજો ભાઈ, નર્વસ સિસ્ટમ એનો ઇટ ઇઝ લોકેટેડ એટ ધ વેન્ટ્રલ સાઇડ, નવ કોડ છે આ, આનો નવ કોડ આપણે ડ્રો કરી નાખીએ છીએ, વેન્ટ્રલ, લોકેટેડ એટ વેન્ટ્રલ સાઇડ। હવે થોડુંક સમજો, आई एम ड्रॉइंग, सपोज एक ट्यूब मैंने ड्रॉ की है, फेरिंग्स, ये जो पोर्शन है वो फेरिंग्स का है, तो फेरिंग्स इसके ऊपर है, मतलब ऐसा है, ऐसा है, फेरिंग्स यहां पर है, तो ये तो फेरिंग्स के नीचे आ गया, ये फेरिंग्स के नीचे। सो दिस बाइफरकेट्स बाय प्रोड्यूसिंग, ये नव कोड ऐसा हो गया एक रिंग बनाने के लिए, एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स डॉर्सल साइड, क्योंकि ये डॉर्सल साइड है, यहां पर फेरिंग्स के ऊपर तो क्या बोलेंगे, सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लियन, डॉर्सल गैंग्लियन है ये। कॉकरोच में શું આવ્યું હતું, સુપ્રા ઇસોફેजियल, અહીંયા फेरिंग्स ની ઉપર છે એટલે એનું નામ શું પાડવાનું, सुप्रा फेरेंजियल, ये उसका ब्रेन है। अभी इसमें से एराइज होने वाली जो नर्व्स है और इसमें से एराइज होने वाली नर्व है, सो ऑल द सेंसेशन विल कम विद द हेल्प ऑफ दिस नर्व्स। यहां पर भी पूरा का पूरा एक कॉर्ड तो है ही, एक्सटेंडेड अप टू द पोस्टेरियर पार्ट। हाँ, तो सेंसेशन इज रिसीव्ड बाय द नर्व्स। सो जहां पर सेंसेशन होगा वहां पर रिस्पॉन्स भी आएगा, रिस्पॉन्स विल बी गिवन बाय दिस मसल्स। सो दिस मसल्स मस्ट बी सप्लाइड नर्व्स, तो नर्व्स पाछो एने ते मेसेज आपसे, એટલે આનું રિધમિકલી કોન્ટ્રાક્શન ને રિલેક્સેશન થતું હોય, પણ કેવું જોજો, ધ્યાન રાખજો, સર્ક્યુલર મસલ્સ જ્યારે કોન્ટ્રાક્ટ થાય ત્યારે લોન્જિટ્યુડિનલ મસલ્સ રિલેક્સ હોય, અને જ્યારે લોન્જિટ્યુડિનલ મસલ્સ કોન્ટ્રાક્ટ થાય ત્યારે સર્ક્યુલર મસલ્સ રિલેક્સ હોય, યાદ રાખવાનું, એ બંને વચ્ચેનું કોઓર્ડિનેશન છે, બટ ધીસ કોઓર્ડિનેશન ઇઝ મેન્ટેન્ડ બાય નર્વસ સિસ્ટમ, બાય નર્વસ સિસ્ટમ। તો સારું કેવું થયું કે આને તમે ફેરિંગ્સ માનો, આને તમે ફેરિંગ્સ માનો, તો અહીંયાથી આમ કરીને રિંગ બની, આમ રિંગ બની, અને ઉપર ગઈને ઉપરની બાજુએ એક ગેંગ્લિયોન છે, સો ઇટ ઇઝ એકચ્યુઅલી ડોર્ઝલ ગેંગ્લિયોન। તો આપણે અહીંયા ઇસોફેગસની ઉપર જોયો તો કોકરોચમાં, એની જેવું થયું આ। સો નર્વસ સિસ્ટમ ઇઝ સમહાવ હાઈલી ડેવલપ્ડ। હવે હું આમ મૂકી દઉં, આમ મૂકી દઉં, તો એમાં શું કાંઈ બાકી, આ શું થઈ ગયું, લ્યો, વેન્ટ્રલ સાઈડમાં છે એટલે એલિમેન્ટરી કેનાલ અહીંયા આખી આખી પડીશ, આપણે ડોર્ઝલ સાઈડમાંથી કટ મૂક્યો, ઓપન કર્યું, એલિમેન્ટરી કેનાલને આઘી લઈ લીધી, ધીસ વી ફાઇન્ડ વેન્ટ્રલ નર્વ કોર્ડ કહેવાય એને, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट इन केस ऑफ द वर्टिब्रेट्स मीन्स लाइक वी पीपल वर्टिब्रेट्स, उसके अंदर डॉर्सल साइड में स्पाइनल कॉर्ड होता है, और जो भी
इनवर्टिब्रेट है उसके अंदर वेंट्रल साइड में नर्वस सिस्टम होता है, अपने में डोर्सल में होता है, इसके अंदर वेंट्रल में होता है। तो जहां पर नर्वस सिस्टम लोकेट है उसकी ओपोजिट एंड से आपको कट करना है, अगर आपको कट करना है तो, मतलब अगर आपको डिसेक्ट करना है तो। એટલા માટે ઇન્વર્ટિબ્રેટને તમે ડોર્ઝલ સાઇડથી કાપો છો અને વર્ટિબ્રેટને તમે વેન્ટ્રલ સાઇડથી કાપો છો. જો એનું નર્વસ સિસ્ટમ ડેમેજ થઈ જાય, માનો કે મેં આને આમ કરીને આમ હુવડાવ્યું હોય અને અહીંયાથી પછી કટ મૂકી દઉં તો એનું નર્વસ સિસ્ટમ ડેમેજ થઈ જશે. તો એ તો વ્યૂ જવાનું ને, અને આપણે પાછો હરખી રીતને એનો સ્ટડી પણ ન થઈ શકે. હવે તો જો કે આની પર બેન લાગી ગયું છો. ઓકે, તો હવે સેન્સરીમાં શું છે? સેન્સરી ઓર્ગન્સ બિચારાકને આઈ તો છે નહીં, પણ આ બધા સેલ્સ છે. સેન્સરી ઓર્ગન હાઈલી ડેવલપ નથી, પણ બધા રિસેપ્ટર્સ છે એન્ડ ધે આર એકચ્યુઅલી સેલ્સ. તો લાઇટ સેન્સિટિવ પ્લસ ટચ સેન્સિટિવ રિસેપ્ટર્સ. So the vibration if occurs in the earth they can feel first, क्योंकि उसके लिए रिसेप्टर्स दिया गया है. अभी रिसेप्टर कैसा होता है, तो एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग मैटर अपने में जो एक होता है रिसेप्टर, ये एक ले लेते हैं. दे आर नथिंग बट, रिमेंबर द थिंग, ये एक सेल है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड प्रोटीन, सम ऑफ द प्रोटीन कैन एक्ट एज रिसेप्टर, ये हमने एक बार देखा है. सो उसके पास एक स्पेसिफिक कर्व रहेगा ना, रिसेप्टर साइट रहेगी. सपोज ये ऐसा कोई रिसेप्टर मेरे नेजल एपिथेलियम के अंदर है और यहां पर गुलाब छाप अगरबत्ती मैंने जलाई, तो वो गुलाब का मॉलिक्यूल धीरे 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 अंदर जाएगा, वो यहां पर लॉक हो जाएगा. जैसे ही वो लॉक होगा, ये सेल के अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे और ये जो भी स्मेल का ये मॉलिक्यूल था उसके रिलेटेड नर्व इम्पल्स जनरेट होगा और वो नर्व इम्पल्स यहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो ત્યાં જશે ને ત્યાં પછી એનાલાઇઝ થશે, ગુલાબની સુગંધ આવી, વાહ વાહ મજા આવી ગઈ. કોક વાર ઉલટું થાય, ભાગો અહીંયાથી, એવા બધા મેસેજ જાય ને. so many kinds of the receptors we have got. ખાલી આ બધી સુગંધ હોય કે પછી બધી દુર્ગંધ હોય, એના માટેના 1000 ને lakhs હશે. Okay, so these are some of the sensory organ plus chemoreceptors. Taste receptor we can say, and these are located at uska location anterior side. આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે, એન્ટેરિયર સાઇડ ઓફ બોડી. એટલે આવી રીતના અર્થવોમ છે તો આગળની બાજુએ લોકેટ થયું, એનું જે માઉથ છે ઈ સાઈડનો જે બધા પાર્ટ છે ત્યાં આ બધા આવેલા છે. તો ટેસ્ટ માટે ન હશે તો ત્યાં જ તે હોવાના ને. ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી, જ્યાં માઉથ હશે ત્યાં જ તે ટેસ્ટ હશે ને, બીજે તો કઈ કોઈ પણ જગ્યાએ ટેસ્ટ નહીં હોય ને. એટલે પૂછશે 1, 2, 3 માટેના રિસેપ્ટર અને લોકેશન ક્યાં, તો કે એન્ટેરિયર સાઈડમાં. આપણી ટેક્સ્ટબુક ની અંદર આટલું આપ્યું છે. Now first of all we will see some of the figure of this and then we will move on to reproductive system. Okay, so now let we see circulatory system. In this figure you can see the main dorsal vessel, dorsal, this is ventral, it is written here ventral, dorsal, lateral hearts and lateral esophageal vessel. આ સિવાય હવે જે આમાં લેટરલ લૂપ આપ્યા છે એ પણ તમારે યાદ રાખવા. લેટરલ ઇસોફેજિયલ હાર્ટ સિવાયના લેટરલ લૂપ, એન્ટેરિયર લૂપ્સ આપ્યા. જો
આ તમારે યાદ રાખવાનું લૂપ. પણ એ આખે આખા બોડીમાં એન્ટેરિયર સાઈડમાં છે એટલે બાકી એ છે ક્યાં? લેટરલ સાઈડમાં. આને જો આપણે લેટરલ હાર્ટ કહેતા હોય તો આ લૂપ છે. પછી બે આ બ્લડ વેસલ્સના નામ યાદ રાખવાના છે. ધીસ ઇઝ ફોર ઓનલી આઇડેન્ટિફિકેશન. કમિસ્યુરલ વેસલ્સ એન્ડ સબન્યુરલ વેસલ્સ. તમને ક્વેશ્ચન એવી રીતને તો કદાચ પૂછે તો જો ઓનલાઈન એક્ઝામ આવી તો આને ઇરેઝ કરી નાખે, અહીંયા મૂકી દે એક્સ. આઈડેન્ટિફાઈ એક્સ ફ્રોમ ધ ફિગર અને 4 આપી દીધા હોય, આપણને સબન્યુરલ વેસલ યાદ હોવી જોઈએ. આવી તો આની અંદર આવેલી દરેકે દરેક વેસલ્સના બધા નામ હોય. Now moving on to this excretion. What are the facilities for the excretion that we are to see? It is a nephridia. Let me erase this and I will draw here nephridia. 3 kinds of the nephridia occurs. This is for the excretion. This is one wonderful thing. After that we'll go after this. नेफ्रिडिया का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ. This is funnel-like part having so many cilia-like structure. Twisted. Structure of one nephridium. There are lots of nephridia occurs in the body of earthworm. Now these remain in contact with body fluid. Body to segmented છે. So this anterior part takes this of the body. So these pore may be opening outside the body as nephridiopore. લાસ્ટ લેક્ચર યાદ કરો, છેલ્લે મેં તમને કીધું હતું કે નેફ્રિડિયોપોર આમાં ફિગરમાં હશે પણ અત્યારે તમે કોઈ વાંચતા નહીં. થિયરીની અંદર હશે પણ તમે વાંચતા નહીં. આ હતું. અને કાં તો ઈધર આઉટસાઇડ ઓર ઇટ ઇઝ ઓપનિંગ ઇનટુ ગટ. ગટ બોલે તો એલિમેન્ટરી કેનાલ, આપણે જે હમણે ભૂસી નાખી ઈ. તો આવા કેટલા બધા પડ્યા હોય. 3 કાઇન્ડ્સ હોય. ફર્સ્ટ ઇઝ કોલ્ડ pharyngeal. The second is integumentary and the third one is septal. તો હવે એ પાછું સેપ્ટમ ને આપણે શીખવું હોય ને તો જોજો. Let we draw the figure of earthworm. બીજી વખત દોરીએ છો. હવે જોજો આ ધ્યાન રાખો. Have you got the idea? This is septum, એટલે કે એક પડદા જેવો પાર્ટ separating each segment. આ એક છે ને સેપ્ટમ, આ સેપ્ટમની સાથે એટેચ થયેલા બે સાઈડો, આ સાઈડે આ સાઈડે આ સાઈડે આ સાઈડે. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ટ્રુ સેગમેન્ટેશન, મેટામેરિક સેગમેન્ટેશન. તો તમને નવાઈ લાગશે કે ઓલું જે આપણે એલિમેન્ટરી કેનાલ ડ્રો કરીને એ એકચ્યુઅલી અહીંયા પડી છે. દરેક માં એનો પાર્ટ હોય, દરેક સેગમેન્ટમાં એનો પાર્ટ હોય. ઇટ ઇઝ લાઈક ધીસ. આવું જેનામાં સેગમેન્ટેશન જોવા મળે એને કહેવાય ટ્રુ સેગમેન્ટેશન. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ મેટામેરિકલી સેગમેન્ટેડ બોડી એન્ડ વી કેન સે ધેટ અર્થવોર્મ સો મેટામેરિઝમ. તો આ 3 કાઇન્ડ આપણે જોઈ લઈએ. સેપ્ટલ નેફ્રિડિયા, ઇન્ટેગ્યુમેન્ટરી નેફ્રિડિયા એન્ડ ફેરિન્જિયલ નેફ્રિડિયા. ક્યાં પડ્યા હોય ને ક્યાં ઓપન થાય છે? ઓપન થાય છે મેં ક્યાં કીધું? either they are opening outside the body or they are opening into gut, means in alimentary canal. તો સેપ્ટલ નેફ્રિડિયા
from 15th segment to the last segment. 15મા સેગમેન્ટથી શરૂ થાય. On both the sides of intersegmental septa. આને ઇન્ટરસેગમેન્ટલ સેપ્ટા કહેવાય. એની બે બે બાજુ, એટલે એ એમ કહેવા માગે છે કે આ જે સ્ટ્રક્ચર છે એ અહીંયા હોય, અહીંયા હોય, કેટલાય હોય, અહીંયા બધા ચોટેલા હોય, અહીંયા હોય, અહીંયા હોય, અને આમાંય હોય, આ સાઈડે હોય. એટલે આમ છે આખું. અહીંયા છે, અહીંયા છે, બે સાઈડ છે. ઇન્ટર સેગમેન્ટલ સેપ્ટમ અહીંયા છે, અહીંયા છે. આમ કરીને દેખાડવું તો આની જેટલી જેટલી સ્વીચો છે એ બધી સ્વીચો છે એ એક 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 નેફ્રિડિયમ માનો એક 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 કેટલા બધા હશે હમણાં તમે જોજો. ઓપન ઇન્ટુ ઇન્ટેસ્ટાઇન. સેપ્ટલ શેમાં ઓપન થાય? ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં. ઇન્ટેગ્યુમેન્ટરી નેફ્રિડિયા એટેચ્ડ ટુ ધ લાઇનિંગ ઓફ ધ બોડી વોલ. ઇન્ટેગ્યુમેન્ટરી સિસ્ટમ નો મતલબ જ થાય કે સ્કિનની સિસ્ટમ. આપણે એની અંદર સ્કિનનું બધું ભણવાનું આવે તો એની બોડી વોલની સાથે એટેચ છે. ફ્રોમ સેગમેન્ટ 3 ટુ ઓલ, એટલે કે ત્રીજા સેગમેન્ટથી શરૂ. આ એક ન્યુમેરિકલ ઇન્ફો યાદ રાખવાની. ઓપન ઇન્ટુ એક્સટર્નલ સરફેસ ઓફ ધ બોડી, આઉટસાઇડ ધ બોડી. તો હેલું થઈ ગયું. બોડી વોલની સાથે એટેચ થયેલા હોય તો એ તો બોડી વોલમાંથી બહાર જ તે ખુલતા હોય ને. દે આર ઓપનિંગ આઉટસાઇડ ધ બોડી એઝ નેફ્રિડિયોપોર. નેફ્રિડિયોપોર ઇન્ટ્રોડક્શનમાં એક લાઇનમાં આવ્યું હતું. યા ફેરિન્જિયલ નેફ્રિડિયા એઝ એ 3 પેર ટફ્ટ. આખા એના જથ્થા આવા. સેગમેન્ટ નંબર 4, 5th અને 6th. ફોર્થ, 5th અને 6th આને ટફ્ટ કહેવાય. જથ્થો પણ આવા કેટલા છે? 3 પેર. જો આપણે લખ્યું છે 3 પેર. ફર્સ્ટ પેર, સેકન્ડ એન્ડ 3 પેર. ડિસ્ચાર્જ ધેર વેસ્ટ ઇનટુ એલિમેન્ટરી કેનાલ. આ બધું જે અહીંયાથી લેશે એ એલિમેન્ટરી કેનાલની અંદર નાખી દેશે. તો આમાં બે વસ્તુ થઈ કે જે વેસ્ટ છે એ ફિકલ વેસ્ટ સાથે જાય છે અને સીધું બોડી વોલમાંથી પણ બહાર જાય છે. Whereas in case of the cockroach, uric acid, it was mixed with fecal waste ને એ ત્યાંથી બહાર જતું. આમાં એક ખાલી નવું આવ્યું. તો નામ, the name are given on the basis of its location. ફેરિંગ્સ સાથે ફેરિન્જિયલ, કારણ કે ફેરિંગ્સની અંદર ઓપન થતા હોય. હમણાં આગળ ફિગર હશે જોઈએ, પછી હમણાં એનું ફંક્શન જોઈએ. ઇન્ટેગ્યુમેન્ટ બોડી વોલ, એટલે જેવું એનું નામ છે સેપ્ટલ, સેપ્ટરની સાથે એટેચ્ડ. આ શું કરે? આ બધું લઈ અને જે બોડી ફ્લુઇડ હોય એ બોડી ફ્લુઇડનું મેન્ટેનન્સ કરે. એના બધા વોટર હોય, એની અંદર આયર્ન હોય. નેફ્રિડિયા રેગ્યુલેટ ધ વોલ્યુમ એન્ડ કમ્પોઝિશન ઓફ બોડી ફ્લુઇડ. તમને નવાઈ લાગશે, ભાઈ આપણામાં કિડની કામ શું કરે? તો કે કિડનીનું કામ તો સાહેબ એક જ હોય ને, એક્સિટરી વેસ્ટને એલિમિનેટ કરવાનું. But have you heard about osmoregulation? It is the main function of a kidney. Osmoregulation, that is maintenance of the water and iron in the body fluid. हमारा body fluid कौन सा है? वो है blood. Okay, that I have to prove in the human body. Now, nephrostome absorb the excretory waste and discharge into alimentary and outside the body. What is the meaning of nephrostome? This funnel-like structure as nephrostome. It is the anterior part of the nephridium. આને નેફ્રોસ્ટોમ કહેવાય. એટલે અહીંયાથી પોતે એબ્સોર્બ કરશે અને પછી કાં તો બહાર નાખશે ને કાં તો એલિમેન્ટરી કેનાલમાં નાખશે. તો નેફ્રોસ્ટોમ એક ટર્મ યાદ રાખજો. જો અહીંયા કેવું મસ્ત છે. હાલાનો થોડુંક એનાલાઇઝ કરીએ, મજા આવશે. પહેલા તમને છે ને આખું નેફ્રિડિયાનું મોટું જંગલ જ બતાવી દો, એટલે કાંઈ વાંધો જ ન આવે. પછી કોઈને એમ થાય કે આ સાહેબ એમ કહેતા કે આટલા બધા ચોટેલા છે. ફોરેસ્ટ ઓફ ઇન્ટેગ્યુમેન્ટરી નેફ્રિડિયા. જો આ બધા જેટલા વ્હાઇટ કલરના સ્પોટ છે ને એ બધા છે.
તો આ એક નાનકડો એવો સ્પોટ છે ને તમે એનલાર્જ કરો ને તો એ આવું છે. તો કેટલા બધા હશે જથ્થાબંધના ભાવમાં? આ બધા સેપ્ટલ નેફ્રિડિયા. તો અહીંયા ઇન્ટરસેગમેન્ટલ સેપ્ટમ હશે આમ, એમાં ઉપર નીચે. આ જોયું? આની વાત કરે છે. આ આખે આખો ઈ સેપ્ટમ, આમાં ઉપર, અહીંયા નીચે. એટલે કે આ સાઈડ આ જે છે ને, આ જે લાઇનિંગ છે એ આ થઈ આપણા માટે. આ લાઇનિંગ થઈ, ખાસ ધ્યાન રાખજો. બધું આમ તો હવે દેખાડી દીધું. આ બધા ઇન્ટેગ્યુમેન્ટરી નેફ્રિડિયા કેવા મસ્ત દેખાય છે, વ્હાઇટ કલરના બધા સ્પોટ. હવે તો ડિસેક્શન નથી કરવાનું, નહીતર આનું આપણે ડિસેક્શન કરીએ ને તો આટલો એક કટકો કરી અને પછી માઇક્રોસ્કોપમાં જોઈએ ને જલસો પડી જાય. સારું, અત્યારે આપણે ઇમેજિનેશન કરીએ તો જલસો પડી જાય. નાવ લેટ વી મૂવ ટુવર્ડ્સ એન્ટેરિયર સાઇડ. જો ડક્ટ ઓફ ફેરિન્જિયલ નેફ્રિડિયા, એટલે આ બધા છે ને ફેરિન્જિયલ નેફ્રિડિયા, આ પાર્ટી આની અંદર ખુલ્લે અને એ પછી શેમાં ઓપન થઈ રહ્યું છે? ફેરિંગ્સની અંદર ઓપન થયું. ધીસ ઇઝ ફેરિંગ્સ. ફેરિંગ્સની અંદર એ બધા ઓપન થઈ રહ્યા. એટલે એના એક્સક્રીટરી વેસ્ટ અહીંયાથી ઉપાડી આ બધામાંથી જવા દઈ, આ બ્લુ કલરની ડક્ટમાંથી એલિમેન્ટરી કેનાલની અંદર નાખી દે, એની અંદર પોર્ડ કરી દેશે. જેટલા વ્હાઇટ કલરના અહીંયા તમને ફિગરમાં દેખાય છે ને એ બધા નેફ્રિડિયા જ છે. ધ મેઇન એક્સક્રીટરી યુનિટ ઇન ધ અર્થવોર્મ regulates the volume of body fluid and its constitution in term of H2O plus ions. ખાસ યાદ રાખવાનું. નર્વસ સિસ્ટમની ફિગર આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી આપણી, પણ મેં આની પાછળ દોરી છે બોર્ડ વર્કમાં. અને આ પણ છે સુપ્રાફેરેન્જિયલ ગેંગ્લિયા, ઉસકા બ્રેન હો ગયા ડોર્ઝલ સાઇડ. ધીસ ઇઝ ફેરિંગ્સ. આ પાછું નીચે હોય, આમ કરીને અહીંયાથી બહાર આવી જાય, અહીંયાથી આમ કરીને બહાર આવીને અહીંયા આવી જવાનું સાગળ. એટલે આની ઉપર અહીંયા એલિમેન્ટરી કેનાલ પડી છે. એટલે નીચે છે એનું નામ પડ્યું સબફેરિન્જિયલ ગેંગ્લિયોન. પછી આ વેન્ટ્રલ નર્વ કોડ છે આખો, એમાંથી બધી નીકળતી બધી નર્વ હોય. બહુ ઓછું આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં આપ્યું છે, નર્વસ સિસ્ટમની ફિગર આપેલી જ નથી. ઓકે, રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમનું પાછું હું મારા અહીંયા તમને સમજાવવાનું છે. Now moving on to final stage, reproductive system. Two main things I want you to remind. Number one, in the middle of the 14th segment at the ventral side, there was one opening which is called, उसका नाम क्या था? Female genital pore. And on the 18th segment at the ventrolateral side, male genital pore और मेल गोनोपोर, उसके अंदर फीमेल गोनोपोर. આ બે વસ્તુ તમારી પાસે પડી છે કે 14 સેગમેન્ટમાં બરાબર વચ્ચે એક હોલ છે. હવે 14 સેગમેન્ટ એટલે ક્લાઇટેલમનો એક પાર્ટ થયો અને 18માં વેન્ટ્રોલેટરલ સાઇડમાં બે પોર છે. આટલું તમારી પાસે નોલેજ હોવું જોઈએ. હવે જોજો હરખી રીતને. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈ વિલ ડ્રો હિયર a pair of ovary. કયા સેગમેન્ટમાં આવેલી હોય ને એ બધું હું અત્યારે આપણે એની સાથે કન્સર્ન નથી. આ ઓવરીની એક પેર છે, એની નીચે ઓવિડકલ ફનેલ છે, આ બીજી છે, બે એકબીજાની સાથે બાઇન્ડ થાય છે. એન્ડ this joining part, this is opening outside at the mid ventral as a female gonopore. યાદ આવ્યું? આ એમાં ખુલે છે. આટલું ખાલી ફિમેલનું છે. તો આમાંથી જે બધા ઓવા આવશે એ પાસિંગ થ્રુ ધીસ ડક્ટ બહાર નીકળવાના. કઈ જગ્યાથી બહાર નીકળવાના? વેન્ટ્રલ સાઇડમાં 14th સેગમેન્ટમાં જે મિડલમાં પોર આવ્યું ત્યાંથી બહાર નીકળવાના. હોવાની વાત કરીએ આપણે. હવે સમજો, આપણે થોડાક ઉપર જઈએ અને આઈ એમ ડ્રોઈંગ 1
2 3 4 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर वाला स्ट्रक्चर, पेयर ऑफ टेस्टिस, ये क्या मैंने ड्रॉ किया, पेयर ऑफ टेस्टिस। तो आने थी ऊपर ना होय, आवी पाछी एक हजी अहींया एक पेर होय, એટલે આ આમ બધું લાઈનમાં જ છે, હમણાં તમને ખબર પડશે 10 11 12 13 14 સુધી હે, એટલે અહીંયા ને અહીંયા હજી છે, એટલે ટેસ્ટિસની પેર કેટલી 2, પણ હવે જોજો ભાઈ ઈ પોતે સેકની અંદર પેક છે, સો આઈ એમ ડ્રોઈંગ ઇટ્સ સેક, બરાબર ધ્યાન રાખજો, એની નીચે સેમિનાલ વેસિકલ પડી છે, ઈ પાછું આ સેક સાથે કનેક્ટિવિટીમાં છે થ્રુ ડક્ટ, with the help of duct, એની સાથે કનેક્ટિવિટીમાં છે, આવું આ સાઈડે હોય તમારે સમજવાનું, અહીંયા છે આવું ટેસ્ટિસ જે પેરમાં છે એવી પાછી અહીંયા છે, એટલે જ્યાં જ્યાં ટેસ્ટિસ હોય ત્યાં આજુબાજુ સેક હોવાનું અને એની નીચે સેમિનાલ વેસિકલ હોવાની, પ્લસ જોજો હવે સ્પર્મિડકલ ફનેલ, આઈ વિલ ડ્રો ઇટ વિથ રેડ કલર, ફોલ્ડેડ આવું અને એની પાસે પણ સિલિયા છે, this is vas deferens carrying sperms, એ પાછું ક્યાં થાય છે એ બધું હમણાં જોજો, બધું આવશે, આ મેઇન વસ્તુ તમને સમજાવવી પડે, આ ફિમેલનું છે, આ આટલું મેલનું છે, આ સાઈડે આવું જોઈએ, થોડુંક ડ્રો કરવું હોય તો કરાય, રેડી, આની નાની સેક ઓલમોસ્ટ નિયરર, આપણે એને અત્યારે અલગ જ રાખીએ, કેટલું ઇઝી છે એ તમે જોજો, બુકમાં જે ફિગર આપેલી છે એને સમજવા માટે થઈને આ ફિગર આવડવી અતિ આવશ્યક છે, પછી એમાં ખાલી એકલા નામ જ યાદ રાખવાના રહેશે. નાઉ ધીસ ઇઝ વાસ ડેફરન્સ, સ્પર્મિડકલ ફનેલ, ફનેલ જેવો પાર્ટ એટલે સ્પર્મિડકલ ફનેલ કીધું, આ ટેસ્ટિસ છે, હવે હું ટેસ્ટિસને ડાર્ક કરી નાખું છું, આ ફિંગર જેવા પાર્ટ છે એ 4 to 5 હોય, આપણે આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં 4 ડ્રો કરેલા છે એટલે આપણે 4 જ ખાલી ડ્રો કરીએ. तो भाई इसका नाम सेमिनल वेसिकल क्यों रखा है, इट स्टोर्स स्पर्म्स, इसका नाम टेस्टिस क्यों रखा है, इट सिंथेसाइजिस स्पर्म, तो એવું થાય, આપણે ઓલામાં જોયું તો ખબર છે કોકરોચમાં સલાઇવરી ગ્લેન્ડમાં સલાઇવા સિક્રેટ થાય પછી આમ કરીને અંદર યુ જાય ને પછી પાછું પાછું બહાર આવે, તો આ અહીંયા હવે જે સ્પર્મ આવશે એ સ્પર્મ આ ફનેલમાં થઈ વાસા ડેફરન્સમાં થઈને બહાર આવવાનું, પણ અહીંયા ધ્યાન રાખજો, બરાબર ધ્યાન રાખજો, આ તો આપણને ખબર છે કે ધીસ ટુ આર ઓપનિંગ એટ વેન્ટ્રોલેટરલ સાઇડ ઇન 18th સેગમેન્ટ, આટલાકમાં 18th સેગમેન્ટ હોવાનું, બધું કેવું મજા પડે એવું છે, 18th 19th 17th, અહીંયા પ્રોસ્ટેટ ગ્લેન્ડ પડી હોય, બ્લેક કલરની ડ્રો કરું છું, આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલી જ છે, એમાંથી નીકળતી જે ડક્ટ હોય ઈ આની સાથે બાઇન્ડ થાય, એની સાથે બાઇન્ડ થાય, એન્ડ ધેન ઇટ ઓપન્સ આઉટસાઇડ, એ ક્યાં ખુલે છે વેન્ટ્રલ સાઇડમાં, ગઈકાલે આપણે શીખ્યા હતા, મેં અત્યારે હમણાં તમને કીધું 18th સેગમેન્ટમાં વેન્ટ્રોલેટરલ સાઇડમાં ખુલે છે, મેલ જેનાઇટલ પોર ઓર મેલ ગોનોપોર તરીકે, તો આટલીક વસ્તુ તમને સમજાવવી પડે. હવે આવું ને આવું સ્ટ્રક્ચર અહીંયા પાછું મારે રિપીટ કરવાનું, એ આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં કર્યું છે, હું અત્યારે નથી કરવાનું, એવું અત્યારે નથી કરવાનું, ઉપર જઈએ જોજો. હવે આ શું છે, ये अंदर की बात है, ये स्पर्मेथिका है, कुछ समझ में आ रहा है ये,
कुछ समझ में आ रहा है? 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9 इंटरसेगमेंटल ग्रूव में ये ओपन हो रहा था एज 4 पेयर ऑफ पोर्स. आ तमने खबर पड़वी पड़े ए आवુ હતું हमने देखा था. इसको 5th करूं, 6th, 7th, 8th और 9th. 5th, 6th ए यहाँ पर पोर, यहाँ पर पोर, यहाँ पर पोर, यहाँ पर पोर, ऐसा देखा था ना. तो दिस इज पर में थेगा आ जे कोथળી છે અહીંયાથી તમે અંદર આમ કરીને જવા દો, અહીંયાથી અંદર જવા દો, ઈ આ સીધે સીધું અહીંયાથી અંદર જવા દો તો આ કોથળીમાં આવશે, અહીંયાથી અંદર જવા દો આ કોથળીમાં આવશે, અહીંયાથી અંદર જવા દો આ કોથળીમાં આવશે, અહીંયાથી જ અંદર જશે, ઈ આ સેકમાં આવશે. ધીસ ઇઝ વેન્ટ્રલ વ્યૂ. આમાંને આમાં જ તે તમને ખ્યાલ હોય તો 9 પછી 10, 11, 12, 13 ને 14, 15, 16 આખે આખો પાર્ટ હતો ક્લાઇટેલમ. 14 માં અહીંયા મિડલમાં જે પોર હતું એ આમાં ખુલ્લે છે. ઓકે, 14, 15, 16, 17, 18. આ 18 માં જે લેટરલ બે પોર હતા આ એમાં ખુલ્લે છે. આ 18th સેગમેન્ટ છે. 18th ભાઈ આ જેને યાદ હતું એને સમજાઈ ગયું હતું, પણ મેં એવું વિચાર્યું કે આ કોઈને યાદ નહીં હોય એટલે મેં અહીંયા પાછું થોડુંક તમને ભણાવી દીધું. આપણે ક્યાં વાંધો છે, આપણી આગળ તો ટાઈમ છે ભણવાનો. હે તો હવેની હું જે અહીંયા ફિગર પાડવાનો છે આ જ છે, પણ એટલી બધી કોમ્પ્લિકેટેડ છે એ આપણે ફિગર આપણે પાડશું. હવે સારું એમ થાય કે હવે આમાં કઈ રીતને સ્પર્મ તો અહીંયાથી બહાર નીકળવાના તો આની અંદર જશે. તો આ પોતે બરાબર સમજો હર્મેફ્રોડાઇટ્સ એનિમલ છે. એક જ બોડીની અંદર 2 ડિફરન્ટ કાઇન્ડના સેક્સ ઓર્ગન છે અને એક જ બોડી 2 ડિફરન્ટ કાઇન્ડના સેક્સ સેલ પ્રોડ્યુસ કરે છે. ઇવન ધો એનામાં ફર્ટિલાઇઝેશન થાય છે. એનામાં ફર્ટિલાઇઝેશન થાય છે. કોનું? તો કે હવે હરખી રીતને સાંભળજો. ફર્ટિલાઇઝેશન અકર્સ ઓફ ઓવમ ઓફ વન અર્થવોર્મ with the sperm of another earthworm. એના ને એનું નહીં, એટલે કે સેલ્ફ ફર્ટિલાઇઝેશન નથી થતું, પણ કેવું થાય છે? ક્રોસ ફર્ટિલાઇઝેશન. So for making successful cross fertilization, copulation must occur. જે વસ્તુ તમારી સામે આવી પાછી હું એક વખત સમજાવી દઉં છું. એક બોડીમાં ઓવમ એ પ્રોડ્યુસ થાય છે અને સ્પર્મ એ પ્રોડ્યુસ થાય છે, પણ આના ને આના સ્પર્મથી આના ને આના ઓવમનું ફર્ટિલાઇઝેશન નથી થતું, એટલે કે સેલ્ફ ફર્ટિલાઇઝેશન નથી થતું. એટલે કે હર્મેફ્રોડાઇટ્સમાં એટલે કે બાયસેક્સ્યુઅલ એનિમલમાં સેલ્ફ ફર્ટિલાઇઝેશન જ થાય એવું જરૂરી નથી. આનામાં જ નથી થતું, આનામાં ક્રોસ ફર્ટિલાઇઝેશન થાય છે. સો વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ક્રોસ ફર્ટિલાઇઝેશન? તો કે એક એનિમલમાંથી સ્પર્મ આવવો જોઈએ ને બીજા એનિમલમાંથી ઓવમ આવવો જોઈએ, એનું થાય તો હવે શું થશે? તો કે કોપ્યુલેશન થાય. એમાં જક્સ્ટાપોઝી. તો હવે ભાઈ જક્સ્ટાપોઝિશન કોને કહેવાય? એ આપણે અહીંયા રાખીએ. જક્સ્ટાપોઝિશન. આ એક અર્થવોર્મ, આ બીજું અર્થવોર્મ. અહીંયા માઉથ છે, આનું માઉથ છે. અહીંયા એનસ છે, આનું એનસ અહીંયા છે. સમજજો હો. હવે હું આ 2 બોલપેન લઈ લઉં છું. ઢાંકણા માઉથ છે, માઉથ ઢાંકણા છે, માઉથ છે. તો જક્સ્ટાપોઝિંગ એટલે કઈ રીતનું? તો કે આ રીતને કોપ્યુલેશન થાય છે. આનો મતલબ તમને ખબર પડી ગયો કે આ જે ઉપર જે છે એનું જે એનસ છે ત્યાં આ નીચેવાળાનું માઉથ છે, અહીંયા માઉથ છે ત્યાં એનસ છે. આવું થાય એના કારણે ફાયદો શું થાય? તો કે એક્સચેન્જ ઓફ સ્પર્મ ઓકર. કઈ રીતને? તો હવે પાછું અહીંયા જોવાનું. અહીંયા આ વેન્ટ્રલ સાઇડ છે એમ આપણે માનીએ છીએ. તો વેન્ટ્રલ સાઇડમાં અહીંયા એને 1, 2, 3 અને 4. આ 4 જે પોર છે એ આ થયા. પછી આ 14th નું એટલે આ થયું અને આ 2 આ થયા.
રેડી? હવે આને હું આમ લાવીને મૂકી દઉં, આમ ઇમેજિનેશન કરો કે અહીંયાથી સ્પમ બાર આવવાના, આને હું આમ લાવીને મૂકી દઉં છું, તો આ જે અર્થવોર્મ છે એની જે વેન્ટ્રલ સાઇડ છે, બેયની વેન્ટ્રલ સાઇડ ભેગી થાય છે. તો આ જે અર્થવોર્મ છે એનું તો માવથ અહીંયા છે, એની જે વેન્ટ્રલ સાઇડ હશે એની વેન્ટ્રલ સાઇડમાં એવા 1 2 3 4 હશે, આની જેવા 4 અહીંયા હશે, તો આમાંથી ગમે એ બે આની સાથે ફિક્સ થશે, એટલે આ જે સ્પમ બાર પાડશે એ આમાં એન્ટર થશે. એ અહીંયાથી એન્ટર થયા તો એ ક્યાં જશે? સ્પર્મેથિકામાં જશે. એટલે તમને હું એક આઈડિયા આપું છું આના માટે. આંગળી તો તમારે છે જ તે, બરાબર? આંગળીનું જે પહેલું વહેલું ટેરવું છે ત્યાં તમારે આવી રીતને બોલ પેનના ટપકા કરવાના, 1 પેર, સેકન્ડ, થર્ડ ને 4 પેર કરી નાખવાની આંગળીના ટપકા આ આંગળીના ટેરવામાં. ઓકે, એવું આમાં કરી નાખવાનું. પણ પછી આમ આંગળી ભેગી નથી કરવાની, આમ આંગળી ભેગી કરવાની છે. જક્સ્ટાપોઝિંગ કહેવાય આને. આ રીતને તો તમને ખબર પડશે. જો કે આ આંગળીમાં અહીંયા જે નીચે 2 હોલ હતા એ કયા હતા? તો કે આ હતા. આ આંગળીમાં ઉપર જે 4 હતા એ આ 4 હશે, તો એ 4 એને હું આમ કરું છું, એને હું આમ કરું છું, આમ થઈ ગયું. આ અર્થવોર્મ જે સ્પર્મ બહાર કાઢશે એ આને મળશે, અને આ અર્થવોર્મ જે સ્પર્મ બહાર કાઢશે એ આને મળશે. ઈ એના સ્પર્મેથિકામાં એક પેરમાં સ્ટોર થયા, તો 2 અર્થવોર્મ છૂટા પડી ગયા. તો આ જે અર્થવોર્મ છે એની પાસે સ્પર્મ કોના છે? આના. આની પાસે કોના છે? આના. ઓકે, હવે શું થાય? સારું, ફર્ટિલાઇઝેશન કઈ રીતને થશે? એટલે હવે અત્યારે તમે એવું માની લ્યો કે આમાં તો સ્પર્મ પડ્યા હશે, આમાં સ્પર્મ પડ્યા હશે, આમાં સ્પર્મ પડ્યા છે. ઈંડું તો ओवम तो અહીંયાથી બહાર આવવાનું છે. ओवम बोले तो अंडे, अंडे को ओवम बोलते, वो तो यहाँ से बाहर आने वाला है. તો હવે આપણે માનવાનું જો અહીંયા છે ને, તો આની અંદરની જે સ્પર્મેથિકા આ અહીંયા આપણે દોરી નાખીએ, એ અહીંયા પડ્યા સ્પર્મ, બરાબર? અહીંયા પડ્યા છે. આ હવે અંદર આપણે લઈ જ લઈએ, હાલો ને, કોથળી જેવું શેક, જસ્ટ લાઈક અ શેક, અહીંયા પડ્યા. હવે અહીંયાથી ઓવમ બહાર આવવાનું છે, તો સારું, ફર્ટિલાઇઝેશન પાછું કઈ રીતને થશે? બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ છે, દોરું છું, ધ્યાન રાખજો. એવું મજા આવ્યું છે ને. આ આટલું ક્લાઇટેલર, ઓકે, આ લેટરલ વ્યૂ છે. તો અહીંયાથી ઓવા બાર આવવાના છે, અને ઓલા તો અહીંયા કાંઈક જગ્યાએ હશે, વેન્ટ્રલ સાઇડ છે એટલે અહીંયા હશે. તો આ ઓવા બાર આવે ને, આખું જે ક્લાઇટેલર છે ઇટ વોઝ ગ્લેન્ડ્યુલર. યાદ આવે છે? ગ્લેન્ડ્યુલર. એ આખું ગ્લેન્ડ્સ છે એટલે એ પોતે પોતાનું સિક્રિશન બહાર પાડશે. હવે જોજો ભાઈ, આખા સિક્રિશનનું એક આવું જસ્ટ લાઈક એ પોકેટ બનાવ્યું છે ને, સમજજો આ બરાબર. એ કે આપણે આવું પોકેટ બનાવી નાખીએ. ઓકે, હવે સેકન્ડ સ્ટેપમાં શું થશે? તો કે એને આપણે આગળ મૂવ કરાવડાવીએ. હવે આઈડિયા આવી ગયો. એટલે આને આમ બહાર કાઢો તોય કઈ વાંધો નહીં. હવે અહીંયા આવશે ત્યારે અંદર તો ઓવા છે જ તે પહેલેથી, હે, ત્યારે અહીંયાથી સ્પર્મ બહાર આવશે. આમાં જે સ્ટોર થયા હતા એ બધા સ્પર્મ બહાર આવ્યા. આપણે અહીંયા રેડ કલરના કર્યા તો આપણે રેડ કલરના, ઓવાય રેડ કલરના, સ્પર્મ રેડ કલર, એ બહાર આવી ગયા. હવે જોજો બા, હરખી રીતે નહીં, ધ્યાન રખના હૈ. ઈ અહીંયાથી inside ova and sperm fertilization occurs in this structure. This structure is known as
ककून, उसको क्या बोलते हैं? ककून. हारू केवुं उपर वाळाए आप्युं छे. These cocoons are laid into the soil. અંદર ફર્ટિલાઇઝેશન થાય, એની અંદર ઝાયગોટ ને એમ્બ્રિયોનિક ડેવલપમેન્ટ ને બધા છોટા છોટા બચ્ચા અંદર બધા ડિસ્કા બિસ્કા કરતા હોય અને પછી આમાંથી બહાર આવે. वो जो बाहर आएगा वो एक छोटा वाला कौन रहेगा? ये छोटा वाला अर्थवर्म रहेगा, अळसिया रहेगा, छोटा वाला. हाँ, समझ में आया? कैसी बढ़िया प्रोसेस है. आखे आखो आम थई जाए, इट इज कॉल्ड ककून. फर्टिलाइजेशन इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन. आ आ आ अर्थवर्मे बीजा एनी सामेना अर्थवर्मनी साथे कोप्युलेशन कर्युं. आना स्पर्म एने आपी दीधा, एना स्पर्म आनी अंदर आवी गया, अहीं आवी गया अने आने मैं अत्यारे आम राख्युं अने आ रीते ककून बन्युं. એટલે અહીંયાથી જો તમે કકૂન બનાવો તો આમ જશે, ઈ કકૂન આમ ગયું, અહીંયા આવ્યું એટલે કકૂનની અંદર તો એગ છે, અહીંયાથી બહાર આવેલા એગ છે, અહીંયાથી બધા સ્પર્મ આવી ગયા, કકૂન છૂટું. આ એન્ટેરિયર સાઈડ છે, યસ. આ એન્ટેરિયર સાઈડ છે, યસ. જક્સ્ટાપોઝિશન તમને ખબર પડી જવી જોઈએ. ફરી વખત કહું છું કઈ રીતને કરવાનું છે. એક આંગળી લ્યો, એમાં ફર્સ્ટ પેર અહીંયા એક આપણે બ્લુ કલરની બોલપેનથી ગોળ આપણે રાઉન્ડ અથવા ખાલી તમે સ્પોટ કરો. 1 પેર, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ. પછી થોડુંક નીચે એક બરાબર મિડલમાં સ્પોટ કરો ઈયા, અને એનેથી નીચે 2 અહીંયા કરજો. મારે તો વીટી છે પણ તમારે વીટી નહીં, 2 અહીંયા કરજો. એવું જ આ આંગળીમાં કરજો. પછી 2 આંગળીને આમ જોઈન્ટ કરવાની. એટલે તમને ખબર પડી જશે ઉપરના જે બધા છે એ તમે પોર હેના બનાવ્યા, ઓપનિંગ ઓફ સ્પર્મેથિકા. નીચેના જે 2 છે એ મેલ માટેના પોર છે. તો તમારે મેલ પોર આવી રીતના આમ તમારે નથી કરવાનું, તમારે આમ કરવાના છે, જક્સ્ટાપોઝિંગ. ઓકે, બેયના માઉથ ઓપોઝિટ હોય એવું. આ તમે જોજો. હવે આ આપણે જોઈ લઈએ, આપણી પાસે જે ફિગર છે એ હવે આપણે જોઈ લઈએ, બરાબર. So my dear friend, this is it's a figure reproductive system. अपने जो बुक की है वो ये है. હવે તમે બુકમાં તમે જોજો, આપણે પહેલા વેલા જે ડ્રો આપણે કર્યું હતું એ બધું વ્યવસ્થિત લઈ લે. જોયું, ઓવરીની એક આખી પેર છે. 12, 13 માં આ જે ઇન્ટર સેગમેન્ટલ ગ્રુવ છે તે એને બતાવી છે. પછી ધીસ ઇઝ ઓવિડકલ ફનેલ, ધીસ ઇઝ ઓવિડક, અને આ ઓપનિંગ 14 માં બરાબર મિડલમાંથી થાય. ખાસ ધ્યાન રાખજો, જો 14 છે મિડલમાંથી, આ આટલો પાર્ટ છે એ આ પાર્ટ છે. હવે આપણે આ પાર્ટમાં જોઈએ તો અહીંયાથી તમે લઈ લ્યો, આ છે એ ટેસ્ટિસ છે, ઉપર લખેલું જ હશે. આ ટેસ્ટિસ સેક વિથ ટેસ્ટિસ, ફિંગર જેવું કર્યું હતું, ટેસ્ટિસ સેક વિથ ટેસ્ટિસ. પછી સ્પર્મિડકલ ફનેલ, સેમિનલ વેસિકલ 2 છે તે આપણે અહીંયા અત્યારે એક જ લીધું છે. સ્પર્મિડકલ ફનેલ એકચ્યુઅલી આ છે, આ જે છે એ તો એકચ્યુઅલી ટેસ્ટિસ છે. પછી આ એમાંથી નીકળી, જો આમાં સ્પર્મિડિકલ ફનેલ અહીંયા બહુ મસ્ત દેખાય છે, આપણે એને થોડુંક એનલાર્જ કરી નાખીએ. સિલિએટેડ ને એ આ જો આ 2 કેવી મસ્ત દેખાય છે. આ રીતે સેમ જ છે, નેમિંગમાં આડુવળ હોય. પછી આ આખી ટ્યુબ એટલે વાસા ડેફરન્સિયા. મૂવિંગ એ હેડ, આ ઓલી પ્રોસ્ટેટિક ગ્લેન્ડ, આ એમાંથી આ ડક્ટ, આ અને આ ડક્ટ બે હારવાર થઈને 18માં લેટરલમાં ખુલે છે ને, એટલે અહીંયાથી આમ આવવા દેવાની, અહીંયા ખુલતી હોય 18માં બરાબર લેટરલ સાઈડ, અહીંયાથી આમ આવવા દેવાની. આપણે અહીંયા મસ્ત દેખાડી દીધી છે. एक्सेसरी ग्लैंड्स इट इज फॉर ओनली नेमिंग, XYZ माटे है, उसका कोई भी उल्लेख अपनी बुक में नहीं दिया है. ये फिगर याद रखनी है, ये जो अपनी फिगर है उसके अंदर XYZ याद रखना है, वो अच्छी तरीके से याद रखना है. ये स्पर्मेथिका 1 2 3 4 1 2 3 4 6 7 8 9 5 6 7 8 9. ओके,
આ આટલું સિમ્પલ હતું એને એ લોકોએ કોમ્પ્લિકેટેડ કેટલું બધું બનાવી નાખ્યું છે બુકવાળાએ ફિગરની અંદર. હજી તમે તમારી ટેક્સ્ટ બુક જોશો ને આમ તમને એની અંદર એટલું બધું મિક્સઅપ થયેલું હોય ને એવું જ લાગશે. એટલે આ ફિગર તમારા માટે મેઇન યાદ રાખવાની. નેમિંગ જોઈ લે તો કેટલું બધું ઇઝી છે. પહેલા શું છે? ઓવરી, પેર, પછી ધીસ ઇઝ ઓવિડકલ ફનેલ એન્ડ ધીસ ઇઝ ઓવિડક અને 14 બાર ખુલે છે. ટેસ્ટિસ, સેક, સેમિનલ વેસિકલ, સ્પર્મિડકલ ફનેલ, વાસ ડેફરન્સ, પ્રોસ્ટેટ ગ્લેન્ડ એની ડક્ટ. પૂરું ક્યાં ખુલે છે? 18th વેન્ટ્રોલેટરલ સાઈડમાં. 1 પેર, 2, 3, 4 પેર સ્પર્મિથિકા. ક્યાં ખુલે છે? 5, 6, 7, 8, 9 ના ઇન્ટરસેગમેન્ટલ ગ્રુવમાં એઝ એ 4. અહીંયા આપણે દેખાડ્યું છે. આ છે અહીંયા ખુલે છે. ઓપનિંગ આ છે અને ઓપનિંગ આ છે. બહુ સિમ્પલ છે પણ ટેક્સ્ટ બુકની અંદર ફિગરમાં છે ને બધા લચ્છા આપી દીધા. એક મારી આગળ બીજી એક ફિગર છે જોઈએ જો. આ આપણે જાતે ડ્રો કરેલી આવી રીતને. તો એમાં અહીંયા મેં ટેસ્ટિસ બતાવી જ છે જોયું. ટેસ્ટિસ બતાવી પણ બાકી પાછી ઓલી ટેક્સ્ટ બુક મુજબ તે ડ્રો હોય ને કરેલી. સેમિનલ વેસિકલ, પછી આ ટેસ્ટિસ સેક છે. આમાં થોડુંક વધારે સમજાય એવું છે. ઓલાની અંદર નેમિંગ બધા આઘા પાછા હતા. એટલે બને ત્યાં સુધી ઇટ ઇઝ માય રિક્વેસ્ટ ટુ યુ ધેટ you will have to mug the naming as it is given in your book. એમાં જો ખોટું નામ લખેલું તો તમે ખોટું યાદ રાખજો કારણ કે એના માર્ક છે. સો વી આર અલ્ટિમેટલી કન્સર્ન વિથ માર્ક. એટલે ઈ તમારે ફિગરની અંદર જેવી રીતના નામ આપ્યા છે એવી રીતના નામ યાદ રાખવાના. સાચું આપણે અહીંયાથી સમજી લીધું છે. બહુ એકદમ ઇઝી. બહુ આમ તમને આગળના બધા લેક્ચરની અંદર ઓવરી ને પછી વાસ ડેફરન્સ ને પછી ઓવિડક ને આ બધી ટર્મિનોલોજી ખબર હોય એટલે આવડી જ જાય એવું છે. કેટલું અલગ અલગ થી આપણે અહીંયા મૂકી દીધું. 3 ભાગ જ પાડી નાખ્યા. એકાનો ને એક આટલા પાર્ટનો. કશું નથી પણ કોમ્પ્લેક્સિટી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર ફિગરમાં બહુ આવી ગઈ છે. એ મેઇન વસ્તુ છે. એટલે આપણે ટેક્સ્ટ બુકની ફિગરમાં જે નેમિંગ હોય એ નેમિંગ આપણે આમ નામ યાદ રાખવાના. એટલે પહેલું આ લખ્યું, બીજું આ, ત્રીજું આ, ચોથું આ, પાંચમું 6, 7, 8, 9, 10 in a row. We must be very good in mugging. In term of mugging, we must be very sharp. અમુક વસ્તુ આવું આવશે. આ તમારે પહેલી વખત આવ્યું છે. હજી આગળ ઉપર અમુક એવું આવશે. તો એ તમારે બધા જ ફિગરમાં નામ યાદ રાખી લેવાના. ઓકે. તો ફાર્મરના ફ્રેન્ડને અહીંયા આપણે ખતમ કરીએ છીએ. બધું બહુ નાનું 2, 4, 5 લાઈનનું આપેલું છે. એલિમેન્ટરી કેનાલ જોવો તો એકદમ નાનકડું. બધું રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ એક થોડીક ઈ લોકોએ લાંબી કરેલી છે પણ ઈ આ ફિગરમાંથી તમને એકદમ નીટ એન્ડ ક્લીન થઈ જાય એવું છે. એટલે આ ફિગર ખૂબ અગત્યનું છે. આપણી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર તમે જોશો તો મેજોરિટી ફિગરની અંદર બધી કોમ્પ્લેક્સિટી. અમુક ફિગરમાં અમુક વસ્તુ જ્યાં નથી નાખવાનું ત્યાં નાખી દીધું. અમુક થિયરીની બહારનું, અમુક થિયરીની સાથે કનેક્ટિવિટી ન હોય એવું. એટલે બુકની ફિગરને સમજવા માટે થઈને આવી બધી ફિગર આપણે પહેલા જોવી જ પડશે અને આના આધારે જ તમને બુકની ફિગરમાં થોડોક ટપ્પો પડશે. એટલે બોર્ડ વર્કની ફિગર જ તમારા માટે મેઇન થશે કારણ કે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બધું ક્લિયર અહીંયાથી જ થવાનું છે. બરાબર. તો જો એક સાથે તમે મારી સાથે આનો સ્ક્રીનશોટ લેતા ન ગયા હોય તો અત્યારે આ એક તો લઈ જ લેજો. પાછું લેક્ચર રિવાઇઝ કરીને પાછો એક સ્ક્રીનશોટ મેં અહીંયા જેટલા તમારી સામે ફિગર મૂક્યા એનો તમારે લઈ લેવાનો. એમાં ખાસ કરીને નર્વસ સિસ્ટમ, બાકીની તો બધી આપેલી હોય ને એક આ એક મેઇન છે ને એક આ બોડી વોલ વાળી ફિગર આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં છે જ નહીં. ખાલી એનું ડિસ્ક્રિપ્શન 4 કે 5 પોઈન્ટમાં બધું ફિનિશ કરી નાખ્યું છે. ઓકે.